स्वागत प्रोग्राम गल्लां ते गीत सारे दर्शकों नूं जी आया ते मैं हाँ वरुण कौर मान ते मैं हाँ बहुत परेशान। प्रॉब्लम इदा मेरी कली दी नहीं हैगी, सारियां दी आ। कदे दिल करदा है कोटी पा लो, कदे गर्मी लगन लग जाती है, दिल करदा है हल्के कपड़े पा लो, फिर ठंड लगन लग जाती है। उत्तों दिन इन्ने विआह आ रहे हैं, इन्ने विआह आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। सर्दियां आ रही ने कि कल्ले ब्याहां दा मौसम है, हालांकि मिक्स हुंदा जी। चलो चाहे गर्मियां शुरू होण ते चाहे सियाल शुरू होण, एक बारी कपड़ियां दी टेंशन तां आपां नूं सारियां नूं हो ही जांदी है ना। कपड़े सामभणे रखणे चकणे की करिए, ऐतकी फैशन दे विच किहड़े रंग होणगे, किहो जिहे कपड़े आपां पावांगे। ये कल्ली मेरी चिंता नहीं और कल्ली कुड़ियां दी भी चिंता नहीं, मुंडियां दी भी बराबर ही चिंता। भी कल्लियां कुड़ियां नूं कहंदे रहिंदे ज्यादा फैशन करदियां, मुंडियां दे भी बड़े स्टाइल हुंदे आ। सो प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच ना अज आपां गलबात ही इह करांगे फैशन नूं लैके। सस्टेनेबल यानी कि सस्ता ते टिकाऊ फैशन उत्तों देनी सर्दियां दे विच किहो जिहा फैशन होवे, किद्दां कपड़े दी साम संभाल होवे, किहड़े रंग चल रहे ने, किन्हां नूं किहड़े कपड़ियां तो दिक्कतां, सारे सवालों के जवाब देने दे लई साडे स्टूडियो दे विच पहुंचे ने डॉक्टर हरप्रीत कौर जो कि मुखी ने फैशन डिजाइनिंग विभाग दे विच कन्या महाविद्यालय जलंधर दे विच चंगी तरह डॉक्टर ने फैशन दे PhD भी इन्हां दी पूरी फैशन दे उत्ते है। सो स्वागत जी आयां नूं फैशन दे डॉक्टर हरप्रीत कौर। बहुत बहुत शुक्रिया और मैं निੱਘੀ नमस्कार सत श्री अकाल और आदाब करदी हां सारे श्रोतावां नूं और धन्यवाद शुक्रिया करना चाहती हाँ DD पंजाबी और गुरमेल सर दा कि उन्होंने मैनू इस सबजैक्ट ते गलबात करन वास्ते बुलाया। जिदा मैं तुहानूं पहलां दस्सिआ ना ओपनिंग च गल कर रही सी मैं अपने दर्शकों के नाल कि जिदा अज मैं ना सवेरे पहला उपरों इहदे ब्लेजर जिहा पाया ते फिर जदों है ना थोड़ा जिहा टाइम होया मैनूं गर्मी जी लगन लग गई है ना, फिर मैं ब्लेजर उतार दिता। हुण देख लो मैं इन्नियां बाहां पा के आई हाँ, समझ नहीं लग रही, कदे गर्मी लग रही है कदे ठंड लग रही है। और उत्तों दिनी शुरू तो सुनते आए हैं कि जिहड़ी ठंड है वह गबले दिनां च नहीं लगदी, आउंदी ते जांदी ठंड लग जांदी। बिल्कुल। सो हुण किद्दां दा कपड़ा पाइए, सानू तां कन्फ्यूज कीता पिया मौसम ने। बिल्कुल ये कन्फ्यूजन सिर्फ तुहाडे नाल नहीं है या मेरे नाल नहीं है, सारियां नाल है। और इस कन्फ्यूजन नूं दूर करन दा एक सीधा तरीका है कि असी लेयरिंग दा इस्तेमाल करिए और नैचुरल फाइबर्स का इस्तेमाल करिए। हुण नैचुरल प्राकृतिक फाइबर्स का मतलब है धातु तंतुआं का मतलब है कि कॉटन और सिल्क वल चलिए, क्योंकि तुसीं देखिया होना सिंथेटिक्स जिहड़े है उन्हां करके सानू एकदम गर्मी और अग महसूस होंदी है, ताही असी वो कपड़े चुक के सुट दिंदे आ। खास तौर पर बच्चे इस तरह करते हैं, जदों असी उन्होंने कपड़ा पवांदे आ वो जरा जी गर्मी होंदी है उन्होंने चुभनी शुरू हो जाती है, कटना शुरू हो जाता है वो कपड़ा और वो सुट देंगे हैं और फिर ठंड लग जाती है, खांसी जुकाम दे असी सिरे चढ़ जाते हैं। सो ये तो बचन वास्ते सानू कॉटन दी लेयर, कॉटन दा पतला जिहा थर्मल अगर तुसी पाया होएगा, आजकल ईवन सिल्क ब्लेंड्स आ रहे हैं। सो जिहड़ा प्राकृतिक कपड़ा है, नैचुरल कपड़ा है, वो की करदा है कि सानू साडे शरीर नू सुखावा हुंदा है और सानू कटदा नहीं है। और अगर इस तरह का कपड़ा असी इस्तेमाल करांगे तो वो सानू परेशान नहीं करेगा। सो ए दी टिप है कि लेयर्स पाओ, पतलियां लेयर्स पाओ। एक दी थां ते जिहड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुंदा सी वरुण, छोटे बच्चों नूं अज तक भी विज्ञान विच क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मोटी रजाई लईए कि दो पतलियां रजाइयां लईए, ते एदा सही जवाब दसो की है? मैं तो सवाल ही अज पहली बार सुनिया मैनूं पता नहीं किन्ने साइंस पढ़ाई है। एदा सही जवाब है कि दो पतलियां रजाइयां लईए। अच्छा जी। क्योंकि ओदे विच हवा यानी कि एयर ट्रैप हो जाती है और हवा एक बहुत अच्छी इंसुलेटर है जिहड़ी कि साडी बॉडी दी गर्मी या हीट नू अंदर रखती है। कभी भी कपड़ा गर्म या ठंडा नहीं होंदा, सिर्फ कपड़ा एक अच्छा इंसुलेटर या कंडक्टर होंदा है। मतलब इंसुलेटर दा मतलब है वो साडे शरीर की गर्मी नू अंदर रखेगा, उन्होंने बाहर नहीं आन देगा, यानी कि असी निग्घा महसूस करांगे। अगर कपड़े ही गर्म होंदे ते अगर पत्थर नू असी उदे उत्ते रख दईए वूलन कपड़ा, कि वो पत्थर गर्म हो जाता है? नहीं। अच्छा कपड़ा, अच्छा फाइबर, अच्छा तंतु वो है जो गर्मियां विच साडी हीट नू बाहर जान दे और सर्दियां विच साडी जिहड़ी हीट है उन्होंने इंसुलेट कर ले, अंदर ब्लॉक कर ले। जी 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 गल और लेयर दा मतलब है कि जदों एक लेयर दे विच दूसरी लेयर दे विच हवा विच ट्रैप हो जाती है तो वो भी इंसुलेटर दा काम करती है।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਓਗੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਾਟਨ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੀਆਂ 2-3 ਲੇਅਰਸ ਪਾ ਲਓ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਂਭੋ, ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪਾਂ ਲਵਾਓ, ਧੋਵੋ, ਫੇਰ ਸਾਂਭੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 10-15 ਦਿਨ ਇਹ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਾਲ ਕਰ ਚੀਦੀ ਆ ਕਿ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਕੀ ਧੁੱਪਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ, ਪੈਕ ਕਰੋ, ਰੱਖੋ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਧੁੱਪ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਸੰਭਾਲੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ बहुत सारे गिफ्ट है यानी कि कीटाणुआं ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੀਟਾਣੂ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੋਰੇਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਬੁਨ ਨੈਚੁਰਲ ਲਗਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲਕ ਔਰ ਵੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੀਠਾ ਪਾਊਡਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ੇਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਲਵਾਈਏ। ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਸੀਮ ਸੀਗੇ, ਕੀਟਾਣੂ ਸੀਗੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਧੁੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਟੀ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਉਹ ਹੈਗਾ ਏਜੰਟ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਅਗਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਗ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਿਓ ਦਾ ਦਾਗ। ਸੋ ਉਹ ਕੀੜੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਈਬਰਸ ਹੈ ਲਾਈਕ ਵੂਲ ਐਂਡ ਸਿਲਕ, ਕੀੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ, ਸਿੰਥੈਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਫੂਡਸ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਸੀਨਾ ਹੋਏ। ਪਸੀਨਾ ਹੁਣ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੱਪੜਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹਵਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੱਪੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਸੀਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪੀਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਨੈਲ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ? ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਿਉਂ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੂਲਨਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਤੇ ਰੈਸ਼ਿਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਸਮਾ ਗਏ ਹੈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਓਵਰਲੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੂਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਤੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਬਰਸ ਦੀ। ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਬਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣ, ਜੋ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਕਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰਸ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚੋਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸੁਕਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਖੇਲ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਘੁਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ DDT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਘੁੰਮ-ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਫਲਫ ਫਿਲਟਰ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਫਾਈਬਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੰਤੂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੰਤੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਬਰਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਟਾਣੂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਵਿਆਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਅੱਜ ਕੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਚਲਾਕ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਲੇਜ਼ਰ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂ, ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਕੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੋਲ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੜਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਬਨਾਰਸੀ ਬ੍ਰੋਕੇਡਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਫਾਈਬਰਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਫੁੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਡੱਬੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਗਲ ਟਾਈਮਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਬੂਟੀ ਇਹ ਸਭ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਕਰਟਸ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਕਰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ 4 ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੀਲਾ, ਬਰਾਊਨ ਫੈਮਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੂਰਾ ਤੇ ਸਲੇਟੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਔਰ ਪਾਣ ਔਰ ਰਿਝਾਨ। ਮੈਂ ਨਾ 1-2 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਦਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬ੍ਰੋਕੇਡ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੇਜ਼ਰ ਫੈਬਰਿਕ ਕੱਪੜੇ ਆਉਂਦੇ ਬਲੇਜ਼ਰ ਦੇ, ਕੋਟ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੋਕੇਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਜਾਮੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਾਈ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ, ਆਫ ਵਾਈਟ, ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਗੋਲਡਨ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਔਰ ਸੁਚੱਜੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ।
ਲੜਕੀਆਂ ਸੂਟ ਤੇ ਲਹਿੰਗਾ ਦੋ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਸਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਊਜ਼ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਲੇ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਲਹਿੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਉਨੀ ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸੂਟ ਔਰ ਲਹਿੰਗੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲਕ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਲਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਕ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਗਰ ਸਿਲਕ ਸਿਰਫ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਗਰ ਜਾਰਜਟ ਔਰ ਸ਼ਿਫੋਨ ਵਾਂਗ ਉਹਦੀ ਵੀਵਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਲਕ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਗਰ ਸਿਲਕ ਦੀ ਵੀਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿਨ ਸਿਲਕ ਔਰ ਕ੍ਰੇਪ ਹੈਵੀ ਕ੍ਰੇਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀਵਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਰॉ ਸਿਲਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀਵਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਟਾਈਟ ਵੀਵਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਟਿਨ ਔਰ ਸੈਟੀਨ ਵੀਵ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਜਾਰਜਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ-ਪਾਰ ਹਵਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਆਰ-ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸਿਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਟਾਈਟ ਵੀਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿਲਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਬੜੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ एक्चुअली अगर उन्होंने सिल्क की साड़ी पाई हुई है तो उन्होंने नैचुरली ठंड नहीं लगती क्योंकि सिल्क बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है और हवा नू भी ट्रैप करता है प्लस ਉਹੀ डिजाइन्स पाइए जिन्हां विच ज़्यादा तो ज़्यादा हवा कैप्चर होए साडा लहंगा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ 에ਅਰ ਟਰੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ 에ਅਰ ਟਰੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਘੇਰਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਉਹ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਪਾਵਾਂਗੇ प्लस मैं कह रही हाँ लेयरिंग की गल अगेन लेयर का मतलब है एक तुसी थल्ले कुर्ता पाया उहदे उत्ते एक पतली दी जई जैकेट पाओगे तो तुसी भारा कुछ नहीं पाया लेकिन थोड़ी लेयर ऐड होने करके वो जुड़न करके तुहानू निग्गा महसूस होएगा बिल्कुल सो ये चीज़ां करनी है प्लस जिहड़ी पतली जी जैकेट है उन्होंने तुसी सिंगल सॉलिड कलर विच लै सकते हो अच्छे फैब्रिक विच लै सकते हो और उन्होंने ही लोअर बार बार चेंज करके कदी पैंट्स नाल कदी यू नो पेंसिल पैंट्स ब्रोकेड दियां बहुत अच्छी लगती हैं फॉर्मल लगती हैं विआहां विच कदी स्कर्ट नाल उन्होंने कोआर्डीनेट करके कोआर्डीनेट्स का जमाना है कोआर्डीनेट का मतलब है जिवें हुण मैं गोल्डन स्कर्ट पाई हुई है यही गोल्डन स्कर्ट मैं किन्ने ही कुर्तियां नाल पांदी हां और ये डल गोल्ड होने करके ये बहुत ही हर एक नाल आराम नाल जच जाती है सो मैनू बहुत सारे लोअर्स नहीं लैने पैंदे ये धरती वास्ते भी अच्छा है जिवें असीं टिकाऊ फैशन की गल कर रहे सी है ना और इक्को कपड़े नाल मैं किन्नी नवीं ड्रेसिस बना सकती हाँ बिल्कुल बिल्कुल सो कोट्स जैकेट्स इन्हां विच इन्वेस्ट करो क्योंकि कोट्स और जैकेट्स नू तुसीं कई अलग अलग तरीकिਆਂ नाल साड़ी नाल भी कोट पा सकते हो उही पैंट्स नाल भी पा सकते हो स्कर्ट नाल भी पा सकते हो तो मतलब पैसा भी घट लग गया और सोना भी है क्योंकि बस ये ध्यान रखना है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होए जदों भी असी इहो जे कोआर्डीनेट इस्तेमाल करने वो क्लासिक होने चाहिए मीनस उन्होंने क्वालिटी और उन्होंने बनावट वर्कमैनशिप बहुत ही अच्छी होनी चाहिए जिन्नी क्वालिटी वधिया होगी टाइम उन्ना ज़्यादा चीज़ कड्डूगी और वाकई क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੈਸਟਰਨ ਡਰੈਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੂਟਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕੋਟੀ ਪਾਈ ਸਾਰੀ ਟੌਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਦੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
नैना दे बन जा रहे हैं नैना दे, और दिल दे के दिल ले लो ये दिल लेना जी, और दिल दे के दिल ले लो ये दिल लेना जी, और नैना दे बन जा रहे हैं नैना दे, और दिल दे के दिल ले लो ये दिल लेना जी, नैना दे नैना दे हम दिल लेके आए रंग बिरंगे सुपने बड़े प्यारे, हाय दिल बटे को ही जिंद बटे अज मुल करें दे सारे, छना छना दिल कर छना छना सारा सटे वाली छना छना सानू दिल विच छना छना। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਫੈਸ਼ਨ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੋਟ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਨੈਕ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਨੈਕ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਵਧਿਆ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵਧਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ बैक पेन होने लग गई। किसी दे फ्रोजन शोल्डर आ, किसी नूं सर्वाइकल आ, किसी दी बैक दुखदी आ, डॉक्टरां ने कहता भारे कोट नहीं पाउणे, नहीं पाउणे। ओ की पाउण फिर, ठंड तो किद्दां बचण, फैशन किद्दां होवे? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵरुण ਜਿਵੇਂ ਨੈਕ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਨੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੋ ਨੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕੰਧੇ ਤੱਕ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਅਗਰ ਫਰੋਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਮਿਲ ਗਈ ਨਿੱਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗੀ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੰਬੀ ਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। सो इस तरीके नाल तुसी अपने आप नू इस तरीके दी चीज़ां नू इस्तेमाल करके तुसी अपने आप नू ठंड तो बचा सकते हो। और अगर थर्मल पांदे हो तो मैं कहना चाहांगी सब नू कि कॉटन दा थर्मल, सूती थर्मल पान, ना कि सिंथेटिक। ओदी एक पतली लेयर जिहड़ी है वो तुहानू ज़्यादा बचाएगी। और उस तो बाद तुसी जिहड़े कोट्स हैं उहदे विच क्विल्टिंग दा इस्तेमाल करो। क्विल्टिंग का मतलब होंदा है कि तुसी एक पतली लेयर फोम दी या फिलिंग दी, किसी भी चीज़ दी फिलिंग हो सकती है। हाँ, स्पॉन्ज कह सकते हैं, या कई बारी डाउन फैदर्स चिड़ी दे पर हुंदे उहदे विच वो भरे जांदे हैं। सो उहदे नाल की हुंदा है कि वो बहुत ही पतला हुंदा है, पर उहदे विच उस क्विल्टिंग करके उहदे विच क्विल्ट मतलब रजाई, वो रजाई वांग कम करता है। पर वो क्योंकि पतला हुंदा है और उहदे च हवा कैद होंदी है, तो पतली जी एक लेयर भी तुहानू कोट या जैकेट दी बहुत निग देगी और तुहानू बहुत भारा कोट पाने की लोड़ नहीं पेगी। नाल तुसी नैक पाई होए ते तुसी बहुत ही वार्म और
बहुत ही अच्छा सुखावा महसूस करोगे। सो अपने इस तरीके नाल तुसी बदलाव कर सकते हो। जिदा एक थल्ले स्पॉन्ज होगी, एक कपड़ा थल्ले कुत्ते ते ਉਹਨੂੰ सीना मार के आपस ਵਿੱਚ जोड़िया ਹੁੰਦਾ पतला जिहा ही। बिल्कुल बिल्कुल मैं रजाई तो डर गई सी। नहीं रजाई नहीं पानी। सो क्विल्टिंग वाले ਜਿਹੜੇ फैब्रिक्स है ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਸ਼ਰੂ ਹਿਮਰੂ ਫੈਬਰਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਅੱਧਾ ਸਿਲਕ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਾਟਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਰੇਸ਼ਮ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸੂਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੋਟ ਬੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦੇ ਆ? देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੋਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੋਟ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਢਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਥੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾੜੀਆਂ ਨੂੰ 7-8 ਲੇਅਰ ਨੂੰ, ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹੀ ਪਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿੱਘੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। तो इस करके मोटा होना फैब्रिक दा जरूरी नहीं है, पश्मीना पतला होके भी गर्म हाँ हुंदा। तुसी देखिया वो रिंग शॉल है ना, शातूश है जेड़ा पश्मीना है, वो बहुत ही पतला है। सो साडे मन च बहुत वड्डा वहम है कि जिन्ना मोटा या भारा होएगा उन्ना ही निग्गा होएगा, ते यह चीज़ सानू समझनी है कि जिन्नी वो हवा ट्रैप करेगा और जिन्ना हवा नू आर पार नहीं जान देगा उन्ना वो निग्गा होएगा। कई कपड़े हैगे आ 2-3 सालों तो कोल पए हुए है ਤੇ ਉਹ ਹੱਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਪਏ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਢ ਕੱਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੱਟੇਗਾ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਵੂਲ ਸਾਰੀ ਵਿਖਰ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ? बहुत ही अच्छा सवाल है। जिवें अजकल जमाना आ गया DIY दा, डू इट योरसेल्फ, DIY कि अपने आप आप ही करो, आप करो और कुछ इंटरेस्टिंग बनावो। अपनी पुरानी जेड़ी साडी मतलब क्रोचेट असी करदे सी, क्रोशिया निटिंग करदे सी है ना, बुनाई करदे सीगे, ਉਹ वाली तकनीक इस्तेमाल करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਨਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਫੈਬਰਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਸ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੀਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ, ਰੀਫਰਬਿਸ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਰੀਪਰਪਸਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜਕੱਲ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਟਿਕਾਊ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ 10 ਜੀਵਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਬਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲੁੱਕਸ ਚੇਂਜ कर करके आंदे हो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਦੀ हेयर स्टाइल ਕਿੰਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਜੀ। ਉਹੀ ਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਬਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਵਾਲ ਖੋਲ ਲਏ, ਕਦੀ ਕਰਲਸ ਕਰ ਲਏ, ਕਦੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੁਐਲਰੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਸੁੱਟਿਆ नहीं, चांदी सुट्टी नहीं, हीरे सुट्टे ना चक लैणगे दूसरियां दे भी, बिल्कुल है ना, क्योंकि असी ओदी अहमियत मुल समझदे आ। पर कपड़ियां नूं असी समझदे कोई गल नहीं, ते सस्ते ही है, बर्गर जिन्नी कीमत च आ जांदा एक कुर्ता है ना, ते इनू सुट्टता ते की होया। पर असी ओदे विच भी अगर दिमाग लगाना चाहिए ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੂ ਇਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਸਤਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੱਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਨੇਚਰ ਸਾਡੀ ਬਚ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਤੋਂ ਦੇਣੀ ਫੈਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਦਾ ਨਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਜਾਂਦੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਦਸੰਬਰ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਧੁੰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬੱਚਾ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟੇ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨਾ ਪਾਲਾ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਗੰਢਾ ਬੰਦ ਵੇ, ਨਿਆਣਾ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗਿਫਟ ਮੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਪ ਲਾ ਕੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਦੇ 5 ਸਵੈਟਰ, ਉਹਦੇ 2 ਜਰਾਬਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੇਅਰ? ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਲੇਅਰਸ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਲੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਰੋਤਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਅਰਸ ਪਾ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। 5-7 ਲੇਅਰਸ ਪਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ, ਬੱਚਾ ਇੱਕਦਮ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਵਾਂਗ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਦੌੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੂਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸੋਖ ਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਸ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਉਤਾਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 3-4-5 ਲੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੇਮ ਬॉडी ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, है ना। और सूती कपड़े दी लेयर जरूर पहनानी है, और लास्ट लेयर जड़ी होए वो थोड़ी तगड़ी होए, क्योंकि बच्चे भजदे है, डिगदे है और उन्होंने कपड़े फटदे है। सो लास्ट लेयर अच्छी होए और सोहने रंग होन, उहदे च खिड़े हुए रंग होन। उन्होंने मिनीएचर अडल्ट ना बनाओ। मिनीएचर अडल्ट की हुंदा, मैं बहुत सारे विआहां जांदी हां, छोटे जे बच्चे नूं कोट टाई पा के बिठाया हुंदा है। कदी कदी ते चलो अच्छा लगता है, सरबाला बनिया ते दुल्हे दे नाल रलदा बन गया, पर हर वारी क्यों? बच्चों के अपने डिजाइन्स है, अपने उन्होंने किन्नी डिजाइनिंग आ रही है। सो बच्चों नूं बच्चों दा जिहड़ा वो टाइम है ਉਹ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਣ। ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰੋਕ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇਣੀ ਹਾਈ ਨੈਕ ਪਾ ਕੇ ਕੋਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੇਅਰਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੋਏ ਉਹ ਸੂਤੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੱਜਦੇ ਬੱਚੇ, ਖੇਡਦੇ ਨੱਚਦੇ, ਦੇਖਿਆ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ कम करते उछलते कूदते, सो इस करके पसीना बहुत आता है। तो इस सर्दियों विच भी उन्होंने बहुत बहुत पसीना आता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इस करके सूती लेयर पहनानी है। बच्चों की भी गल हुई है, लड़कियां की भी गल हुई है, औरतां दी मर्दां दी भी गल हुई है। हर दे लई किसी दे लई वूल वधिया है, और कई फर दा भी अजकल बहुत इस्तेमाल करते हैं ना, पर बार बार जिद्दां तुसीं खास गल कीती है कि कुदरती जिहड़े साडे कपड़े आ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਪ ਨਾ, ਟੋਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਹਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਠੰਡ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬੁਣੀਓ ਗੋਲ ਜੀ ਟੋਪੀ। ਸੋ ਸਿਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ। हाँ, अगर तुसी सिर दे उत्ते नहीं पाना चाहते, कोई चीज़ तुहानू परेशान करती है, या तुहानू लग रहा है कि तुहाडी ड्रैस की ब्यूटी नू खराब कर रही है, सुंदरता विच खलल पा रही है, तो उहदे वास्ते ईयर मफ्स, जिवें आपां नैक की गल कीती सी कि सिर्फ नैक नू निग्गा रखेगी, उस तरीके नाल सिर्फ कन्नां नू गर्म करन वास्ते ईयर मफ्स आंदे। सो वो निग्गे हुंदे और सिर्फ तुहाडे कन्नां चों जिहड़े होल्स है उहदे चों ठंड नहीं जाएगी। सो उन्हां दा इस्तेमाल कर सकते हो। इस तो इलावा सिर्फ बंडाना इस जिहड़ा सिर्फ मत्थे ते निग्गी जी एक पट्टी बनी जाए, तो कई लोगों ने क्योंकि इत्थे ही ठंड लगती है जी, सो इस तरीके नाल उन्हां दी एक फैशन स्टेटमेंट भी हो जाएगी, और जिहड़ा उन्हां दा हिस्सा परेशान करता है, जिन्हों ठंड लगती है, उन्हों बचाया जा सकता है। जी जी। अच्छा, असी तुसी हुणे फर दी गल कीती वरुण, मैं इत्थे गल करना चाहांगी कि असी बार-बार कह रहे प्राकृतिक, हाँ जी, लेकिन असी फर नहीं पाना। अच्छा जी। हाँ, क्यों नहीं पाना? लियाओ मैनू अपने वाल दे दो, बहुत सोहने लग रहे। तुहानू ये बहुत अजीब लग गया ना मेरा सवाल? बिल्कुल। कि तुहाडे सोहने लग रहे वाल ते की मैनू मिल जाने चाहिए? बिल्कुल नहीं। पर किसी चिड़ी दे सोहने पंख है, किसी दे खल सोहनी है, ते की ओहदी उतार के असी पा लईए? सानू अपने वास्ते ते यह सवाल बड़ा बेहुदा लग्या जे मैं कहा कि वरुण मैनू अपने वाल दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर किसी जीव, किसी प्राणी, किसी चिड़ी, किसी जानवर दी खल असी पा के बड़े खुश हुंदे आ। असी कहंदे आ कि असी रियल फर पाया होया।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ। ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਲੁੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਫੱਬੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ, ਜੇ ਖਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਟਾਈਗਰ ਸਕਿਨ, ਸਨੇਕ ਸਕਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਪ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ 101% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਲੈਦਰ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਨੇ, ਪਰਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੈਦਰ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈ ਨੇ ਨਕਲੀ ਲੈਦਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਟੋਪੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੌਂਗ ਬੂਟਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਅਡਲਟਸ ਦਾ, ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੂਟਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਪਿਓਰ ਲੈਦਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਰੱਖੇ, ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਉਤਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਲੈਦਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਅਗਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਲੈਦਰ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਦੀ ਚਲਦੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਆਵਰਨ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੇਗਨ ਲੈਦਰ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੌਰਨ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਲੈਦਰ ਅੱਜਕੱਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਵਨਸਪਤੀ ਲੈਦਰ, ਵੇਗਨ ਲੈਦਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, मतलब तुसी हुन आज तो घबराना नहीं है, सगों शान नाल है कहना है। घबराउंदी सी फिर हट गई। बिल्कुल बिल्कुल तुसी शान नाल कहना है कि मैं धरती वास्ते, जानवरां वास्ते सही डिसीजन लिता है। और हुन जदों असी लॉन्ग बूट्स पाने हैं ते या वो सिंथेटिक दे होन या वेगन लैदर दे होन, ए असी सब ने आज तो तार लेना है। बिल्कुल बिल्कुल कई बारी ना मैं देखिया, एक बारी जिद्दां मैनू बहुत इस चीज़ दा शौक रहिंदा कि इदां ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਈਲੈਸ਼ਸ ਨਕਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਕਲੀ ਆਈਲੈਸ਼ਸ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਢੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਲਵਜ਼ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਸੌਕਸ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਂਦਰ ਟੋਪੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਖਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਢਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲਵਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੈਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਵਰੁਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰ ਢਕੋ ਜਾਂ ਪੈਰ ਢਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਢਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀਟ ਲੌਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਢਕਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਰ ਢਕੋ ਚਾਹੇ ਪੈਰ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਢੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੌਕਸ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਹੈ, ਦੌੜਦੇ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੋਪੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਟਿਪਸ ਲੈਣੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਿਪਸ। ਜੀ ਟਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਚੁਣੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਬਣੀਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ
इस्तेमाल करिए। पुनर 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 का मतलब है 1 लाइफ 2 लाइफ 3 लाइफ बार बार सालों बद्दी असी पाइए। अपनी माँ दे दादी दे जिन्होंने असी अजकल विंटेज कपड़े कहते बड़ी शान नाल पाते हैं, वो पुरानियां कढ़ाइयाँ, वो पुराने दसूत, वो पुरानियां चीज़ां कड्डिए, उन्होंने पाइए, वो बिल्कुल अलग लगनगे, तुसी स्टाइलिश लगोगे, एक नवी स्टाइल स्टेटमेंट बनेगी। सो अपनी धरती वास्ते चंगे बनो और अपने कपड़ियां नू साफ सुथरी अच्छी संभाल करो ताकि उन्होंने हर साल तुसी खुशी नाल पा सको। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरप्रीत प्रोग्राम दे विच आउण दे लई। गल्लां ते गीत दा समा इत्थे खत्म हुंदा है और समा खत्म हो गया। दर्शकों तुहाडे तो भी हुण आग्या चाहुंदे हां जी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्नवाद। धन्यवाद। रूप तेरा मस्ताना मस्ताना पटिया गया जमाना कुड़ी, रूप तेरा मस्ताना कुड़ी, मस्त दिलानू वेख वेख के जान चढ़ दिया लोरानी तेरी तोर वेख के, तोर बदल लई मोरानी तेरी तोर वेख के, तोर बदल लई मोरानी तेरी तोर वेख के। तेरा कालिया जुल्फा अख काशनी